Fine, let we begin the session, very first session. So, very warm welcome to each and every one of you. English medium no પહેલો lecture છે biology નો, and I heartily welcome all of you કે એક સરસ મજાના નવા venture ની all together we are starting, and we definitely wish that you would shine much with your own potential and with the grace of your Almighty God. Right. Let me introduce myself. I am Dr. Kamlesh Oza, and I have been teaching biology since last 22 years, and I will be taking care of almost 35 to 40% of your total syllabus, and I will be given 2 lectures a week to you. Timetable તમારી પાસે આવી જ ગયું છે, so you know what it is. Right. Okay. Let we start with chapter number 9 initially. And that's the biomolecule. I would definitely love to address one beautiful thing about this chapter is its importance. Importance of chapter 9 will reflect till you study biology. It means જ્યાં સુધી તમે બાયોલોજી ભણશો ત્યાં સુધી આ ચેપ્ટર તમને ક્યાંક ને ક્યાંક વચ્ચે નડશે. આ એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. So that's how important this chapter will be, right? Standard 12 ની અંદર તમે આવશો અને છેલ્લું ચેપ્ટર જે તમારું ચાલશે ત્યાં સુધી આ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક સીધે સીધું કનેક્ટેડ હશે. જો સિદ્ધું કનેક્ટેડ નહીં હોય તો જેને કહેવાય કે it will be depending on some of the concept which is going to be taught here in this biomolecule chapter. So that is how we will begin our journey, and with one of the very important topic called biomolecules. So when I start this point of biomolecule, so પહેલી વસ્તુ મારી પાસે છે બે વર્ડ. એક છે બાયો અને બીજું છે મોલેક્યુલ. So these two terminologies I am having. હવે બાયોનો વેરી સિમ્પલ લોજિકલ મિનિંગ એવો છે કે બિલોંગ્સ ટુ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ or cells, right? So the molecules which belongs to either living organism or cell, એવા molecules ને biomolecules કહેવાના છે. So this is a primary definition of biomolecule. Now when I think about molecule, what would be the meaning of molecule? So one common terminology which is encountered in chemistry is element. A single substance, a single part of element is an atom. So when same kind of two or more atom combines, or different types of two or more atoms combines, they form the molecule. So atom is smallest part of anything. But when atoms joins, when atom combines to make little bit larger format of substance, that format of substance is molecule. Right? Now that hierarchy can be classified with some other way as well. Okay. When I think about the universe, universe is having two components.
Number one, a matter. Number two, energy. Right now, I am not concerning the energy. Energy is power. I am not going to be discussing energy right now. તો હું અત્યારે ડિસ્કશન શેનું કરું છું? I am discussing the matter. Matter, no small component. It is substance. We know there are many different types of substances. Now, cumulatively, all the substances are told or called matter. Matter includes all the substances. So, substance is part of matter. Now, substance, એને ફર્ધર હું ડિવાઈડ કરું તો, નોખા પાડું તો, if I break down the substance are made up of molecule. And molecules are made up of atoms. The hierarchy what I taught just before a few moments, કે એટમ માંથી મોલેક્યુલ બને, મોલેક્યુલ માંથી સબસ્ટન્સ બને. That's what the part of matter in universe. So your solar system, your earth, which is a matter, અને એ બનેલી છે મોલેક્યુલ્સ માંથી, રાઈટ? સો કોઈ બી મેટર હશે, એ મેટર મોલેક્યુલ્સ માંથી જ બને. આ ફર્સ્ટ થિંગ વોટ વી આર સપોઝ ટુ get into our mind. Right. Okay. One more concept. Form of the substances, right? Standard 6, 7, 8 ma આવતું હતું. You can have 3 types of substances around you. It may be gaseous substance, it may be liquid substance, or it may be solid substance. So there are 3 formats of the substances. Either it may be solid, or it may be liquid, or it may be gaseous substance around you. So these are types of molecule. Molecule can be gaseous molecule, molecule can be liquid molecule, molecule can be solid molecule. કોઈ બી ટાઈપના molecules હોઈ શકે છે. Right. Now comes to the history of Earth. Earth was not there at the time when there was yeah. So it was a time where there was no Earth. Earth has been formed by some celestial activities, and initially Earth was just nothing but the gaseous balloon, like the sun is found around you right now. It was very hot, right? Containing only hydrogen and helium as a core substances, nothing more. કોઈ બી અત્યારે જે એલિમેન્ટ તમે પિરિયોડિક ટેબલની અંદર જોવો છો, એવા પિરિયોડિક ટેબલના એલિમેન્ટ્સ ત્યારે નહોતા, મે બી ઓન ધી અર્થ, right? It was just hot gaseous balloon was having hydrogen and helium. Later on, ધીમે ધીમે it started losing heat. એની અંદરની જે ગરમી હતી, it has started to lose. Then at that time the pressure what
they have faced, the temperature it has been faced by them. So due to the effect of extreme pressure, due to the extreme temperature, those atoms have been replaced, reformed, and different elements are formed. તો બીજા એલિમેન્ટ પછી બન્યા છે at that time when it used to be that unfavorable conditions, high temperature, high નહીં, high થી પણ high, over high temperature and over high pressure, over high speed of rotation. આ બધું જ over જ હતું. એટલે under those over circumstances elements have been formed. Those elements have started to react with each other due to the energy which has been supplied, right? અને એ એનર્જીથી આ સબસ્ટન્સીસ જે છે એને એકબીજા હારે રિએક્શન કરવાનું શરૂ કર્યું, એલિમેન્ટલ સબસ્ટન્સીસ, રાઈટ? અને આ એલિમેન્ટમાંથી મોલેક્યુલ્સ બન્યા, રાઈટ? એસ્પાયર સુરત, ફર્સ્ટ બેન્ચમાં જે બેન બેઠા છે, ઇઝ ધેર એની પ્રોબ્લેમ? બહુ હસવું આવે છે તમને બેટા? Yes, I have asked the question. Aspire Public School Surat, first bench માં જે બેન બેઠા છે, ક્યારના પાછળ જોઈને વાતો કરો છો. Is there any problem? I am viewing you all in my screen. એટલે તમને એવું લાગતું હોય કે તમે મને દેખાતા નથી, એવું નથી. Each and everyone, please be careful. You are being observed very carefully. આ ક્યાંય મોરારી બાપુની કથા નથી. બરાબર છે? મોરારી બાપુની કથા નથી કે પ્રસાદ લઈને ગરબેરા. નો. બી કોશિયસ, બી એલર્ટ. વ્યવસ્થિત સાંભળવાનું છે. હું પૂછીશ અને નો આવડું તો પનિશમેન્ટ પણ મળશે. So be cautious. All right. So I was discussing about the molecules. Molecule કેમ બન્યા છે? That was the story. So elements, when they have formed earlier into the historical time of the, early history of the earth, એમાંથી એ elemental format ની chemical reaction થઈ with each other and they have started to form molecules. Later on the earth, accidentally water existed. બહારથી આવ્યું છે. વોટર અર્થની ઉપર બન્યું નથી. એ મહેમાન છે. વોટર જે આપણા અર્થની ઉપર આપણે છે અત્યારે, ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ ગેસ્ટ. મહેમાન હતું, બહારથી આવેલું છે, પછી તો સર્ક્યુલેટ જ થાય છે. વોટરમાંથી એરમાં જાય એટલે શું કહેવાય, ડ્રોપલેટ્સ છે એ ક્લાઉડ ફોર્મ કરે ને પાછું રેઇનમાં પાછું આવે. એ સર્ક્યુલેશન થઈ જ રાખે છે. સો વોટર સાયકલ ઇઝ કન્ટિન્યુડ સિન્સ વોટર એરાઇવ્ડ ઓન ધી અર્થ. સો એ તો પહેલેથી હાલ્યું આવે છે. સો ઇટ ઇઝ અ ગેસ્ટ. એ જ્યારે આવ્યું ને પછી સાચી સ્ટોરી શરૂ થઈ કે જેટલા આ એલિમેન્ટ્સ હતા, જેટલા આ કમ્પાઉન્ડ્સ હતા, જેટલા આ મોલેક્યુલ્સ હતા, એ બધા જ મોલેક્યુલ જે છે હવે વોટરની અંદર ડિઝોલ્વ થઈને વોટરની અંદર રિએક્શન કરવા માંડ્યા. બીજું, વોટર આવવાથી એક સૌથી મોટામાં મોટો બેનિફિટ અર્થને એ થયો કે અર્થની જે કૂલ ડાઉન થવાની પ્રોસેસ હતી, ઠંડી પડવાની પ્રોસેસ, ઇટ હેઝ બીન ઇન્ક્રીઝડ મેનીફોલ્ડ. સો અર્થ સોલિડિફાય થઈ ગયો એન્ડ અર્થની સરફેસ જે સોલિડ થઈ ગઈ અને કન્ડિશન જે છે એ લિવેબલ થઈ ગઈ, રાઈટ? સો લિવેબલ અર્થ થઈ ગઈ. હવે નાવ આઈ એમ ઇન ટુ વોટર. વોટર બોડીઝ જે અર્થ ઉપર હતા એની અંદર મેની કેમિકલ સબસ્ટન્સીસ હતા. આ કેમિકલ સબસ્ટન્સીસ એકબીજા સાથે રિએક્શન કરે છે એન્ડ ફોર ધી ફર્સ્ટ ટાઈમ લાઈફ એક યુનિસેલ્યુલર લાઈફથી શરૂ થઈ હશે સર્ટન એજીસ બિફોર, રાઈટ? સો વોટરની અંદર પહેલી વાર લાઈફ એક્ઝિસ્ટ થઈ, બટ ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ interaction of chemicals. It is nothing but interaction of chemical substances. તો લાઈફ બની છે વોટરમાં, તો બની હશે શેનાથી? વોટરની અંદર જે ડિઝોલ્વ સબસ્ટન્સીસ હતા એની જ બની હોય ને. સો વોટરની અંદર જે મોલેક્યુલ્સ હતા, આ મોલેક્યુલ્સથી
લાઈફ ઓર સેલ્સ બનેલા છે. જ્યારે પહેલી વાર બન્યા હતા ત્યારે પણ. રાઈટ નાઉ ઓલ્સો યુ આર મેડ અપ ઓફ ઓનલી મોલેક્યુલ્સ. આપણે બનેલા છીએ શેનાથી? મોલેક્યુલ્સથી જ બનેલા છીએ. whatsoever molecule we are made up of, આપણે બહારથી લઈએ છીએ. એટ વન્સ જ્યારે તમારો બર્થ થયો તો યુ વુડ બી વિથ ધીસ મચ સાઇઝ. હાથમાં આવી જતા, સિંગલ એક હાથમાં આવી જાવ ને એવડા હતા, અવડાકડા. રાઈટ? પછી ધીમે ધીમે તમે શરૂ કર્યું એન્ડ યુ સ્ટાર્ટેડ ગ્રોથ. ગ્રોથ સ્ટાર્ટ કરવા માટે તમારે ઇનપુટ આપવું પડ્યું હતું. યુ હેવ સ્ટાર્ટેડ ટુ હેવ ધ ફૂડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ મિલ્ક ફર્સ્ટ, ધેન સોલિડ ફૂડ. એમ આઈ વેરી કરેક્ટ? તો જ્યાં સુધી તમે વોટર છે, મિલ્ક છે, ફ્રૂટ છે, કોઈ બી જાતનું સોલિડ ફૂડ છે અંદર નાખ્યા કરો છો ને, ત્યાં સુધી આ મશીન ચાલશે. તો તમે મટીરિયલને બહારથી અંદર નાખો છો આ મશીનને ચલાવવા માટે. સો ઈ મટીરિયલ જે તમે નાખો છો, ફૂડ તમે લ્યો છો, એની અંદર મોલેક્યુલ્સ છે. સો તમારી અંદર બેસિકલી તો મટીરિયલ જ છે, તમારી અંદર બેસિકલી તો મોલેક્યુલ જ છે. સો ઇન ધેટ સેન્સ નાઉ we all are made up of molecules. Any sort of life forms, any sort of cell is composed of molecules. તો પહેલી વખત આપણે બાયોમોલેક્યુલ્સની ડેફિનેશનની વાત કરીએ તો બાયોમોલેક્યુલ્સ આર નંબર 1 કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ છે. શું છે? કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ્સ છે. આઈ રિપીટ, બાયોમોલેક્યુલ્સ આર chemical compounds. They are found in living organism. જે કેમિકલ કમ્પાઉન્ડ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમની અંદર હોય એને બાયોમોલેક્યુલ્સ કહેવાય. આઈ રિપીટ, whatsoever chemical substances whatsoever found in whatsoever kind of organism or cell, it is called biomolecule. આ બાયોમોલેક્યુલની વાત જ્યારે હું કરું છું ત્યારે બાયોમોલેક્યુલ ના ફર્ધર 2 ડિવિઝન કરવાના છે આપણે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. there are 2 types of biomolecules, right? એક બાયોમોલેક્યુલને હું નામ આપું છું ઓર્ગેનિક કાઇન્ડ ઓફ સબસ્ટન્સીસ, અને બીજા મોલેક્યુલને હું નામ આપું છું, બીજા ગ્રુપને, ઇનઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ. રાઈટ? કેમિસ્ટ્રીની અંદર તમને આ 2 ડિવિઝન શીખડાવ્યા છે, ઓર કીધા હશે, એટલીસ્ટ શીખડાવ્યા નહીં હોય તો બી. એક નામ છે ઇનઓર્ગેનિક, બીજું નામ છે ઓર્ગેનિક. સો કરંટ ડિસ્કશન આપણું ફોકસ કરશે આ 2 ડિવિઝનમાં, ઇનઓર્ગેનિક એન્ડ ઓર્ગેનિક. રાઈટ? બોથ વર્ડ હેવ સર્ટન સ્પેસિફિક મીનિંગ. આજે શીખવાનું છે અને પરમેનન્ટલી યાદ રાખવાનું છે. હું ગમે ત્યારે પૂછીશ કે ઓર્ગેનિકની વ્યાખ્યા બોલો, પ્લીઝ ટેલ મી ધ ડેફિનેશન ઓફ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ. એટ ધેટ ટાઈમ તમારે મને કહેવું પડશે. અત્યારે મારી પાસે લિસ્ટ નથી. હવે પછી હું લિસ્ટ રાખીને બેસીશ કે કયા સેન્ટરમાં કયા કયા છોકરાઓ છે. હું રેન્ડમલી કોઈ બી સેન્ટરના કોઈ બી નામ લઈશ, ઈ નામના ઈ વ્યક્તિએ ઊભું થઈને ડેફિનેશન આપવી પડશે. બરાબર છે? સો whatsoever points which are getting covered here has to be carefully learned, carefully understand and carefully remembered by each one of you. Please do remember this. રાઈટ? મેં અગાઉ પણ કીધું તો ફરીથી રિમાઇન્ડર આપી દઉં છું, આપણે અહીંયા રામદેવ પીરની કથા સાંભળવા નથી આવ્યા. બરાબર છે? અને આપણે ભણવા આવ્યા છીએ ને બહુ જ સ્ટ્રિક્ટલી ભણવાનું છે. એમાં સેજ પણ પ્રકારની લોચા લબાચા હું સંભાળીશ, સાંભળીશ કે સહન નહીં કરું, અને તમારે પણ નથી કરવાના. ડુ રિમેમ્બર ધીસ. ફાઇન? ઓકે. નાઉ what I am into is what is meaning of organic and what is meaning of inorganic substances. Okay. હવે મેં કીધું એમ કે there are 2 પેરામીટર અહીંયા આપણા માટે. અહીંયા પેરામીટર 2 છે. એક બાયોલોજી છે
અને એક કેમિસ્ટ્રી છે. કેમિસ્ટ્રી અલગ રીતે ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સને ડિફાઇન કરે છે. કદાચ કેમિસ્ટ્રી એવું કહેતી હશે કે જેની અંદર કાર્બન છે, કાર્બન કન્ટેનિંગ જે બી કમ્પાઉન્ડ્સ છે, ધોઝ આર ઓર્ગेनिक कंपाउंड, राइट. मोटे मोटे तरीके से अगर देखा जाए तो की बात कर रहा हूं मैं, राइट. सो आनी डेफिनेशन એવું કહે છે કે इट इज कार्बन containing substances. હવે આની ડેફિનેશન કંઈક અલગ જ દિશામાં જાય છે, ઇન ધી અધર મોડ. ઓકે, ઓર્ગેનિક, ઓર્ગેનિક ઓર્ગન ઉપરથી આવ્યું, ઓર્ગન. સો ધી મોલિક્યુલ્સ found into structure of organ એટલે કે સેલ. કારણ કે ઓર્ગન ટિશ્યુથી બને, ટિશ્યુ સેલથી બને. તો સેલ જેનાથી બને છે એ મટીરિયલને ઓર્ગેનિક મટીરિયલ કહેવાય, એવું બાયોલોજી કહે છે. ઓર્ગન ઉપરથી ઓર્ગેનિક બાયોલોજીએ કીધું ને કાર્બન ઉપરથી ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીએ કીધું. હવે બેયને જ્યારે ભેગા કરો ત્યારે હાંધામેળ નથી થતો. બોથ આર નોટ મેચિંગ વિથ ઈચ અધર. અન્ડરસ્ટુડ? આ કે હું સાચો, આ કે હું સાચો, બેય સાચા છે અલ્ટિમેટલી, કોઈ ખોટું નથી. એક નવી પોસિબિલિટીઝ આવી, આ બેયનું કોમ્બિનેશન થયું. બેય ખોટા નથી ને એટલે બેયનું કોમ્બિનેશન કર્યું. એક નવી બ્રાન્ચ આવી ઇનટુ ધી એક્ઝિસ્ટન્સ, અને એ બ્રાન્ચનું નામ છે બાયોકેમિસ્ટ્રી. નવી બ્રાન્ચ બાયોકેમિસ્ટ્રી. બાયો શબ્દ અહીંયાથી આવ્યો, બાયોલોજીમાંથી, કેમિસ્ટ્રી તો આ છે જ. તો વોટ્સો એવર રાઇટ નાવ યુ આર લર્નિંગ ઇઝ અ બાયોકેમિસ્ટ્રી. રેડી? સો વી આર રાઇટ નાવ લર્નિંગ ધી ચેપ્ટર ઓફ બાયોકેમિસ્ટ્રી. હવે ડેફિનેશન ઉપર જાઓ. ડેફિનેશનમાં આ બેયનું કોમ્બિનેશન કર્યું છે. રેડી? ડેફિનેશનમાં પણ બેયનું કોમ્બિનેશન કર્યું છે. Okay. Let me define the organic substance. The organic substance ની definition. તો definition નો first જે મેં કન્સિડરેશનનો પોઈન્ટ છે એ લીધો છે, એ કેમિસ્ટ્રીમાંથી લીધો છે. ફર્સ્ટ જે ચાન્સ આપ્યો છે એને ડિફાઇન કરવાનો, ધેટ બિલોંગ્સ ટુ કેમિસ્ટ્રી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. તો એ ફર્સ્ટ પેરામીટરને લઉં. પેલા મ્યુટ થઈ જાજો જે બી પ્રોસેસ કરો. વાઈફાઈ ચાલુ, તમારો વાઈફાઈ બંધ છે. મને કહો છો? ચાલુ જ છે, નેટ આવી ગઈ. તમારામાં લિંક ચેક કરી દો, તમારા બેટરી અહીં સાહેબ. સર પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો ને. થઈ ગઈ છે. અતુલ ભારખડા કરીને જે છે એમાં
પ્લીઝ મ્યુટ કરી દેજો, તમારો અવાજ આવે છે મને. આઈ કુડ નોટ બી એબલ ટુ ટીચ. સ્ક્રીન ઉપર જે નામ અતુલ ભારખડા આવે છે એ મ્યુટ કરી દેજો. ઓકે, ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ ને હું ડિફાઇન કરું છું. કેરફુલી બધાએ સમજીને યાદ રાખવાનું છે. સો ફર્સ્ટ parameter of deciding the definition of organic substance based on chemistry definition, so it must have carbon. કાર્બન હોવો કમ્પલસરી છે તો જ ઓર્ગેનિક કહેવાય, રાઈટ? મસ્ટ હેવ કાર્બન. બાયોલોજી વાળાએ એડ કર્યું નોટ ઓનલી કાર્બન બટ ઓલ્સો હાઇડ્રોજન. વન મોર એલિમેન્ટ ઇઝ એડેડ. Not only these two, oxygen also must be there. આ ત્રણ એલિમેન્ટ હોવા જ જોઈએ કમ્પલસરી in each one of. So those substances who are organic must be having carbon, hydrogen and oxygen. Okay, apart from that, it may have phosphorus, nitrogen and sulfur. If requires, right? તો એ compulsory નથી. આ may be having, જરૂર હોય એને પોતાના સ્ટ્રક્ચરમાં તો it may have. if it does not require તો no હોય. આ ત્રણ કમ્પલસરી હોય. કાર્બન હોવો જ જોઈએ, હાઇડ્રોજન must be having, oxygen must be having. Okay, now it may requires phosphate, then phosphate must be there. It may requires nitrogen, then nitrogen will be found. If it requires sulfur, then sulfur may be there. Right? Okay. Second number ની characteristic feature organic substance ની, how to define them, right? આ બધાયમાં chemical bond હોય, સ્પેશિયલી આ ત્રણમાં જે must have છે એમાં. આ બોન્ડ હોય covalent bond, right? Between carbon carbon compulsory. Second, carbon hydrogen compulsory. Third, hydrogen oxygen compulsory. So covalent bond whatsoever must require are these three categories. Carbon carbon covalent bond must be there, carbon hydrogen and hydrogen oxygen. આ ત્રણ chemical bonds આની અંદર હોય. And third important feature they have, they are structural component of cells or tissues or and organisms, right? તમારા ઈ સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ હોવા જોઈએ. એટલે આ બાયોલોજીની ડેફિનેશન, આ કેમિસ્ટ્રીની ડેફિનેશન, બેયને કમ્બાઈન કરી છે. સો ઇટ ઇઝ બાયોકેમિકલ ડેફિનેશન ઓફ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ. સો ઇફ this substance showing all these three property, then it must be considered as organic substance. If not, આ ત્રણમાંથી એકેય નથી, ત્રણમાંથી ત્રણ છે તો ઠીક છે, પણ એક પણ નથી, then it must not be the organic compound.
રાઈટ. સો એ એને કહેવાય ઇનઓર્ગેનિક. સો જે ઓર્ગેનિક છે એ આ ત્રણેય કન્ડિશનને ફેસિલિટેટ કરે છે, અને ઇનઓર્ગેનિક ત્રણમાંથી એકેય અથવા તો ત્રણેય નહીં. ફાઇન. સો ઇફ દે ફોલો ધીસ કન્ડિશન, they are organic. If they do not follow this condition, they are inorganic. Very simplest logical explanation about organic substance is this. ક્યાંય લખેલું નથી તમારી બુક્સની અંદર. It is not mentioned, it is never mentioned, and it is nowhere mentioned in your books. એટલે તમારે કમ્પલસરી આને યાદ રાખવાનું છે, જે મેં કીધું છે. રાઈટ. I repeat it once more. Organic substances are the substances which have carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and phosphorus, where it must have carbon, hydrogen, oxygen with the chemical bond between carbon, hydrogen and hydrogen, oxygen, and it must be a structural component of your body or of your cell. જો આવું હોય, then they are called as organic substances. મેં એકવાર એકદમ સ્લો સમજાયું, એકવાર એકદમ ફાસ્ટ સમજાયું, બરાબર છે. બે વાર સરસ રીતે એક્સપ્લેન કર્યું છે. આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ક્લિયર ઇન ટુ યોર માઇન્ડ. ઓકે. હવે અહીંયા એવું લખેલું છે કે ઇટ મસ્ટ બી સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ ઓફ યોર સેલ ઓર ઓફ યોર બોડી. તમારા બોડીનો એ સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ હોવો ફરજિયાત છે. રાઈટ. તમારા બોડીની અંદર, સે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ યુ નો ઓર ઇફ યુ ડુ નોટ નો, tissues or cell is having, your body is having, or 70% of your total mass, total weight is occupied by water. તમારા બોડીની અંદર 70% વોટર છે, એવું બધાને ખબર હશે. જેને ખબર છે હાથ ઉપર કરે ફટાફટ. ચલો. All right. So we know, right, કે our body consists 70% of the water. Plant body may be 80%, 90% of the water. Then also water is not our structural component. Very importantly, you are supposed to remember, water is not your structural component. Please mind my words. Right? Okay, so what is water then? આ કોન્સેપ્ટ તમને ખબર હોવી જોઈએ, તમને ખબર નથી, હું એક્સપ્લેન કરું છું. You are supposed to listen and remember. વોટરની ઇમ્પોર્ટન્સ તમારા બોડીની અંદર એઝ અ મીડિયમ છે. આઈ રિપીટ, વોટરની રિક્વાયરમેન્ટ અને વોટરની ઇમ્પોર્ટન્સ તમારા બોડી માટે એક મીડિયમની છે. ઇટ ઇઝ એક્ટિંગ એઝ અ મીડિયમ. મેટ્રિક્સ, ટેકનિકલ લેંગ્વેજમાં કહું તો ઇટ ઇઝ એક્ટિંગ એઝ અ મેટ્રિક્સ. ઓકે, મેટ્રિક્સ એટલે શું હવે એ સમજાવું. એક લોકલ એક્ઝામ્પલ આપું છું, બધાએ ધ્યાનથી સમજવાનું છે. તમે જે રૂમમાં બેઠા છો, તમે જે ક્લાસમાં બેઠા છો, એ ક્લાસમાં સૌથી વધારે જે કમ્પોનેન્ટ છે, એ કમ્પોનેન્ટનું નામ છે એર. AIR, એર, હવા. આમ તો આપણી અંદર છે એના જેટલી તો બહાર નથી જ, પણ તોય. રાઈટ. સો our room is filled with the air. અને સૌથી લાર્જેસ્ટ ક્વોન્ટિટીમાં કોણ છે? સૌથી વધારે જે જોવા મળે છે તમારી આજુબાજુમાં એ એર છે. તો તમને કોઈક એવું પૂછે કે આ જે રૂમ બન્યો છે એ રૂમ શેનાથી બન્યો છે, તમે એવો આન્સર તો ન આપો ને કે એરથી બનેલો છે, બીકોઝ એર ઇઝ ધેર. નો, એ તો ઈંટથી બન્યો હોય, બ્રિક્સથી, એ તો સિમેન્ટથી, કોન્ક્રીટથી બનેલો છે ને. એ એરથી નથી બનેલો. એર તો એની અંદર છે. એર એનું સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ નથી. હવે સમજાય છે ડિફરન્સ? હું સમજાવું છું એ એન્ડ્રેઝ કરો જો સમજાઈ ગયું હોય તો. રાઈટ, ગુડ, ધેટ્સ વોટ આઈ મીન. રાઈટ. આઈ વિશ કે બધા તમને કન્સેપ્ટને પરફેક્ટલી તમે સમજો. તો એર એ રૂમનો સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ નથી. સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ તો સિમેન્ટ છે, રેતી છે, બ્રિક્સ છે, મે બી આયરન રોડ્સ જે એમાં વચ્ચે વચ્ચે નાખ્યા હોય ઈ છે, કોન્ક્રીટ છે, આ બધું એનું સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ કહેવાય. બેન્ચ છે એ એનો સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ નથી, જે બેન્ચ ઉપર તમે બેઠા છો. રાઈટ. રૂમના કમ્પોનેન્ટમાં બેન્ચ ન હોય, તો
તો એ તો બેન્ચ તો તમે બહાર કાઢી શકો, અંદર લઈ શકો, બહાર કાઢી શકો, અંદર લઈ શકો. એર બહાર જાય અંદર આવે, બહાર જાય. ઇટ મીન્સ પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. જે વસ્તુ સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ હોય ને, દાખલા તરીકે ઈંટ, તો ઈંટને તમે અંદર બહાર ન કાઢી શકો, પડી જાય બધું. એ ફિક્સ છે, એ પછી નીકળે નહીં. એમ આઈ કરેક્ટ? અને જે અંદર બહાર જઈ શકતા હોય એ મટીરિયલને તમારે કોઈ દી સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ નહીં કહેવાના. તો વોટર કેવી છે? તમે પીઓ છો, અંદર નાખો છો, અને જરૂર પડે ત્યારે બહાર પણ નીકળે છે ને, આપણે જાણીએ છીએ. ઇન ધ ફોર્મ ઓફ સલાઇવા, ઇન ધ ફોર્મ ઓફ યુરિન, ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ટીયર્સ. દેર આર મેની વેઝ કે વોટર તમારા બોડીની બહાર નીકળે છે. તો જે વસ્તુ અંદર અને બહાર જાતી હોય, they cannot be able to considered as structural component. સો આ બેઝિક કોન્સેપ્ટ તમારે મગજમાં ગોઠવીને રાખવાનો છે. ઓક્સિજન અંદર જાય, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર નીકળે, નોટ સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ. એનો અર્થ એ નથી કે એ તમારા બોડીમાં નથી. પોઈન્ટ ટુ બી અગેઇન નોટ. એવા મોલિક્યુલ્સ છે જ તમારી બોડીમાં કે જે તમારા સ્ટ્રક્ચરમાં નથી. ઓક્સિજન તમારી બોડીમાં હોય કે ન હોય? તો કે હોય, પણ એ તમારો સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ નથી. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ તમારા બોડીમાં જ બને છે, તો બોડીમાં તો હોય ને, પછી આપણે બહાર કાઢીએ અલગ વાત છે, પણ તમારા બોડીમાં તો છે જ ને, તમારો સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ નથી. રેડી? વોટર તમારા બોડીની અંદર છે, પણ સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ નથી. તો તમારા બોડીમાં તો સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ પણ છે, અને જે સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ નથી ને એવા મોલેક્યુલ પણ છે. તો સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ નથી એવા મોલેક્યુલ કયા? અહીંયા લખેલું દે ઇન્ક્લુડ ઓર્ગેનિક, એટલે કે સ્ટ્રક્ચરલ, અને ઇનઓર્ગેનિક ઓલા સ્ટ્રક્ચરલ નથી. ઇનઓર્ગેનિક એટલે જે સ્ટ્રક્ચરલ નથી એવા મોલેક્યુલ. તો ઓક્સિજન ઇઝ ઇનઓર્ગેનિક, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ઇઝ ઇનઓર્ગેનિક, વોટર ઇઝ ઇનઓર્ગેનિક, ઓલ ધ મિનરલ્સ આર ઇનઓર્ગેનિક. રેડી? ઇનઓર્ગેનિક કોણ? હવે એ મેં સમજાવ્યું તમને. ઓર્ગેનિક કોણ? જે સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનેન્ટ છે એ બધા. Examples. Name of types of organic substances. Right? પહેલું carbohydrates. Second, lipids. Third, proteins. And fourth is nucleic acids. These are the four main groups. There is no fifth, only four. And what you are supposed to remember is this hierarchy. પહેલા હંમેશા કાર્બોહાઈડ્રેટ જ આવે, બીજું ઓલવેઝ લિપિડ જ આવે, ત્રીજું ઓલવેઝ પ્રોટીન જ આવે, અને ચોથું હંમેશા ન્યુક્લિક એસિડ જ આવે. રાઈટ? સો these all are four different groups of organic substance. તો તમારું બોડી આ ચાર મટીરિયલથી બન્યું છે. Your body is composed of carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acids.
Okay. So you have two types of material in your body. એકનું નામ છે ઓર્ગેનિક, એકનું નામ છે ઇનઓર્ગેનિક. That's what we have seen, right? એક બહુ કોમન એક્ઝામ્પલ what I am sharing right now, you know it since very old age, I mean 6th standard થી તમને એ ખબર છે એવું એક એક્ઝામ્પલ શેર કરું છું અહીંયા. CO2 કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પ્લસ H2O વોટર મોલેક્યુલ, આ બે કમ્બાઈન થાય, પ્રોસેસનું નામ લખું છું ફોટોસિન્થેસિસ. રાઈટ? સો બનશે શું? વિચ મોલેક્યુલ વિલ બી સિન્થેસાઇઝડ? તો કે ગ્લુકોઝ, C6H12O6 ગ્લુકોઝ મોલેક્યુલ વિલ બી સિન્થેસાઇઝડ આઉટ ઓફ ઇટ. આ રિએક્શન તમને ખબર છે. It is very well known reaction since last many years you know it. Okay. આ છે એ ગ્લુકોઝ છે. Glucose is carbohydrate. Glucose is carbohydrate. Carbohydrate is organic substance. Carbonic compound છે, right? Organic compound છે અહીંયા કાર્બોહાઈડ્રેટ. હમણાં જ મેં લિસ્ટ લખાયું ને 4 ટાઈપના ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સીસ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ કાર્બોહાઈડ્રેટ, સેકન્ડ ઇઝ લિપિડ, થર્ડ ઇઝ પ્રોટીન એન્ડ ફોર્થ ઇઝ ન્યુક્લિક એસિડ. તો આ કાર્બોહાઈડ્રેટ છે ગ્લુકોઝ. આ બે ઇનઓર્ગેનિક છે. અને આ ઓર્ગેનિક છે. સો કોઈ બી ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ હશે ને, ઇટ ઇઝ કમ્પોઝડ ઓફ ઇનઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ. ક્યાંય બી જ્યાં પણ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ હશે, ઇટ મસ્ટ બી સિન્થેસાઇઝડ ફ્રોમ ઇનઓર્ગેનિક. બરાબર છે? ઓકે. હજી વન મોર પેરામીટર. આ જે આખો પ્રોસેસ છે, એ પ્રોસેસ કોણ કરે છે? કોઈને ખબર છે? હાથ ઉપર કરો જોઈએ. કોણ કરે છે આ પ્રોસેસ? એક જ મિનિટ, મને આમાં છે ને સ્ક્રીન નાની પડે છે, દેખાતું નથી સેન્ટરનું નામ. એક જ મિનિટ. ઓકે, ઓપ્ટોમા સ્લુન્ડર એવું કંઈક નામ છે, ખબર નથી. એનો સૌથી પહેલી વાર હાથ ઉપર થયો હતો. ઓપ્ટોમા એવું લખેલું છે સ્ક્રીન ઉપર, નામ એવું વંચાય છે. ઈ સેન્ટરના બાળકો માંથી કોઈ જવાબ આપી શકે તો અનમ્યુટ કરીને. ઓકે, કોઈ બી જેને અનમ્યુટ થતા આવડે છે આન્સર આપો. ચાલો. ગુડ. પ્લાન્ટ્સ, રાઈટ? સો પ્લાન્ટ્સ ની અંદર આ થાય છે. પ્લાન્ટ્સ, યસ. Done. I received the answer. Thank you very much. Right. Plants are living organism. Plants are living organism. હવે આપણું ફોકસ લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ પર ગયું. જે ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ બનાવે છે અથવા તો ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ જ્યાં બને છે, that is living organism. નોન લિવિંગ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ નો બનાવી શકે. ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ ઇઝ મેડ અપ બાય લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ. સેલ્સમાં બને છે, ઓટોટ્રોફ્સ છે, રાઈટ? પ્લાન્ટ આર ઓટોટ્રોફ અકોર્ડિંગ ટુ યુ. પ્લાન્ટ હેવ સ્પેશિયલાઇઝડ ઓર્ગન જેનું નામ છે લીવ્સ. એની અંદર સ્પેશિયલાઇઝડ ટિશ્યુ જેનું નામ છે મિઝોફિલ ટિશ્યુ. એની અંદર સ્પેશિયલાઇઝ ઓર્ગેનલ જેનું નામ છે પ્લાસ્ટિડ, ક્લોરોપ્લાસ્ટ, રાઈટ? અને એની
ઉપર આખી મસ્ત મજાની પ્રોસેસ થાય. એ પ્રોસેસની અંદર ઇનઓર્ગેનિક બે ડિફરન્ટ મટીરિયલ છે એનું કોમ્બિનેશન થાય ને ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ બને. તો લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ ઇનઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સને ગેધર કરે પોતાના એન્વાયરમેન્ટમાંથી અને ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ બનાવે છે. તો ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ ક્યાં છે? સરાઉન્ડિંગ એટમોસ્ફિયરમાં. ક્યાં છે? સરાઉન્ડિંગ એટમોસ્ફિયરના ઇનઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સીસ જે તમે લ્યો છો. તમે એટલે પછી ભલે પ્લાન્ટ લેતા હોય, હું લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમની વાત કરું છું. સો લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ ગેધર ધેટ ઇનઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ and do chemical reaction, right? Do chemical reaction to convert them from inorganic to organic. Inorganic માંથી એને organic માં કન્વર્ટ કરશે. હવે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ પ્લાન્ટ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ. પ્લાન્ટની અંદર આ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ બન્યા, રાઈટ? તો અહીંયા બને છે ઓનલી કાર્બોહાઈડ્રેટ. જો ઓનલી કાર્બોહાઈડ્રેટ, પણ આપણને ખબર છે કે ખાલી એક કાર્બોહાઈડ્રેટ જ નથી, ધેર આર મેની ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ. તો બીજા છે ને, લિપિડ પણ છે, પ્રોટીન પણ છે અને ન્યુક્લિક એસિડ પણ છે. તો આ બધા ક્યાંથી આવશે? પ્લાન્ટ પાસે, રાઈટ? તો પ્લાન્ટ એને બનાવે છે, પણ ફોટોસિન્થેસિસ પ્યોરલી બનાવશે કાર્બોહાઈડ્રેટ અને કાર્બોહાઈડ્રેટને કન્વર્ટ કરશે પછી આ બધામાં. ગ્લુકોઝ કન્વર્ટ્સ ઇન્ટુ કાર્બોહાઈડ્રેટ, ગ્લુકોઝ is converting into lipid, glucose converts into protein, glucose converts into nucleic acid. Do remember these. અત્યાર સુધી કોઈએ શીખડાયું નથી, કોઈને ખબર નથી કે આ એક જ ગ્લુકોઝમાંથી કાર્બોહાઈડ્રેટ બને, આ એક જ ગ્લુકોઝમાંથી લિપિડ પણ બને, આ એક જ ગ્લુકોઝમાંથી પ્રોટીન પણ બને અને એક જ ગ્લુકોઝમાંથી ન્યુક્લિક એસિડ પણ બને. બધું એમાંથી જ બને છે, રાઈટ? એ કેવી રીતના બને છે એ પણ તમારે ઇન ફ્યુચર ભણવાનું છે. યુ આર સપોઝ ટુ લર્ન ધી પ્રોસેસ લેટર ઓન. ઈ આવશે તમારે ચેપ્ટર નંબર 12 માં ઓફ યોર 11th સ્ટાન્ડર્ડ. બરાબર છે? સો ટીલ ધેન યુ આર સપોઝ ટુ વેઇટ. ઓલરાઈટ. સો આપણે વાત કરતા હતા કે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ પોતાના સરાઉન્ડિંગ એટમોસ્ફિયરમાંથી નોન લિવિંગ સબસ્ટન્સમાંથી ઇનઓર્ગેનિક મટીરિયલ લે અને એને કન્વર્ટ કરે છે ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સમાં એન્ડ ધે સ્ટોર. સો આખી પ્રોસેસ પહેલા પ્લાન્ટમાં થાય. હવે પ્લાન્ટમાંથી તમે ફૂડ લ્યો છો. ફૂડ લ્યો એ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ છે, રાઈટ? ફૂડ લ્યો એ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ છે. તો તમારા બોડીની અંદર એક ટાઈપનું ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ બીજા ટાઈપના ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સમાં કન્વર્ટ થાય. તો તમારું જે ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ છે ઇટ ઇઝ ગિફ્ટેડ બાય પ્લાન્ટ, પણ પ્લાન્ટનું ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ છે ઇટ વોઝ પ્રોસેસ્ડ ફ્રોમ ઇનઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ. ઇટ મીન્સ તમારું જે ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ છે એ બી ઇનઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સમાંથી જ બનેલું છે. અન્ડરસ્ટુડ? સો આઈધર યુ ફોલ ડાઈ, તમે જ્યારે મરી જાઓ છો, ઓર પ્લાન્ટ ઇઝ ગેટિંગ ડાઈ, પ્લાન્ટનું લાઈફ પૂરી થઈ જાય છે. એની અંદરનું જે મટીરિયલ છે, જે આપણી બોડીની અંદર મટીરિયલ છે, ઇટ હેઝ ટુ ડીનેચર, ડીકમ્પોઝ થઈ જાય. ડીકમ્પોઝ થાય એટલે તૂટી જાય, ભાંગી જાય, રાઈટ? બર્ન થઈ જાય એન્ડ again it is getting converted into inorganic. It will mix either into water or into air or into soil. Back to nature. Right? And this is how the complete cycle rotates between living organism
and environment. એન્વાયરમેન્ટ પાસે શું છે? ઇનઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સીસ, બરાબર છે. અને લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ પાસે શું હોય? ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સીસ. ઇનઓર્ગેનિક માંથી ઓર્ગેનિક થાય અને ઓર્ગેનિક માંથી પાછા ઇનઓર્ગેનિક થાય. બીજું સિમ્પલ મોસ્ટ એક્ઝામ્પલ સમજાવી દો. આમાં કોઈને રેસ્પિરેશન ની ડેફિનેશન ખબર છે? રેસ્પિરેશન ની ડેફિનેશન, કેમિકલ ડેફિનેશન ઓફ રેસ્પિરેશન 10th માં આવી છે. Sir, may I? Yes, please carry on. Breakdown of food and its utilization by the body. All right, good. Breakdown of food and utilization by the body. Okay, જ્યારે ફૂડ ને બ્રેકડાઉન કરો છો, રાઈટ, what is getting released to be utilized? જેની યુટિલિટી કરવાની છે આપણે, એ શું નીકળે છે ફૂડમાંથી? હા, પ્લીઝ. Energy is released. Energy is released in the form of ATP, adenosine triphosphate. excellent. હવે એને હું એક ફોર્મ્યુલેટેડ ફોર્મમાં લખું છું. ફોર્મ્યુલા જોજો, C6H12O6, that is glucose. Respiratory pathway, I repeat, respiratory pathway is the pathway કે જેમાં તમે કીધી ઈ પ્રોસેસ થાય છે. બ્રેકડાઉન જેનું થાય છે ઈ એક જ મોલેક્યુલ છે આખા યુનિવર્સમાં. આઈ રિપીટ, બ્રેકડાઉન જે મોલેક્યુલનું થાય છે ઈ એક જ મોલેક્યુલનું થાય છે આખા યુનિવર્સમાં, ઈ છે ગ્લુકોઝનું. એટલે લિવિંગ સિસ્ટમમાં એનર્જીમાં એટીપી મેળવવા માટેની વાત કરું છું. અન્ડરસ્ટુડ? તો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ બેક્ટેરિયા, આઈ રિપીટ, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ બેક્ટેરિયા ટુ હ્યુમન સેલ, એનર્જી જો જોતી હશે તો એક જ સિસ્ટમ છે, ગ્લુકોઝનું બ્રેકડાઉન કરવાનું. શું કરવાનું છે? ગ્લુકોઝનું બ્રેકડાઉન કરવાનું છે. Each and every cell has single type of organization to break down the glucose and liberate the energy. Okay, શું કામ એવું છે એ સમજાવું તમને. પ્રોડ્યુસરમાં શું હતું? CO2 plus H2O gives C6H12O6. મેં એવું સમજાવ્યું હતું કે આ ગ્લુકોઝ છે, એમાંથી તમારો કાર્બોહાઈડ્રેટ બને, એમાંથી તમારો લિપિડ બને, એમાંથી તમારું પ્રોટીન બને, એમાંથી તમારું ન્યુક્લિક એસિડ બને, અને આનાથી તમે બન્યા છો. તો તમારા બોડીને બનાવવા માટે જે સૌથી પહેલો બેઝિક મોલેક્યુલ છે, એ બેઝિક મોલેક્યુલ આ છે જે બન્યો છે. તો સૌથી સિમ્પલમાં સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર ઈ હોય. અન્ડરસ્ટુડ ઓર નોટ? સૌથી સિમ્પલમાં સિમ્પલ સ્ટ્રક્ચર આ બધાયમાં આનું છે. અને મેઇનલી દાખલા તરીકે વરસાદ આવ્યો ને પાણી આવ્યું, ટીપે ટીપે આવ્યું, ભલે પણ આવ્યું તો પાણી ને, તો હું બોટલમાં ભરું તો એને પાણી જ કહેવાય, હું ગ્લાસમાં ભરું તો એને પાણી કહેવાય, રાઈટ? હું કૂવામાં નાખી દઉં તો એ પાણી કહેવાય, હું ડેમમાં ભરું તો એ પાણી જ કહેવાય. જો હું પીવું છું ને આપણા બોડીની અંદર ગયું ને સાઇટોપ્લાઝમ બન્યું તો એ પાણી જ છે ને, અલ્ટિમેટલી તો એ વોટર જ છે. તો આ બધું બન્યું છે શેનાથી? ગ્લુકોઝથી. તો સૌથી પહેલો મોલેક્યુલ જે બને છે એ ગ્લુકોઝ છે. અન્ડરસ્ટુડ? That's why glucose is getting utilized to break down. હવે આ બેયને જોઈન્ટ કર્યા ને, આ બેયને જોઈન્ટ કરવા માટે એનર્જી ક્યાંથી આવી હતી? From where they have got the energy to react carbon dioxide and water to form the glucose.
કઈ એનર્જી યુટિલાઇઝ થઈ છે ત્યાં? solar energy. એક્સેલન્ટ. સોલાર એનર્જી થઈ યુટિલાઇઝ થઈ ને એટલે એકચ્યુઅલી મોડિફાઈ થઈ. ઇટ ઇઝ ગેટિંગ મોડિફિકેશન one type of energy into the other type of energy. That one type of energy is what? Solar radiation. Solar energy is getting converted into chemical energy. Chemical energy એટલે આ. So એમાં ઓલા bonds બન્યા હતા. મેં ઓલા bonds બનાવવાની વાત કરી હતી. કાર્બન હાઇડ્રોજન અને હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન એ bonds ફોર્મ થયા હતા. Understood? Yes or no? એ જે બોન્ડ ફોર્મ થયા ને, એ બોન્ડ જે ફોર્મ થયા ને એમાં એ એનર્જી ટ્રેપ થઈ ગઈ છે, સ્ટોર થઈ ગઈ છે. સો વેન આઈ બ્રેક ધોઝ બોન્ડ્સ, અગેન ધી એનર્જી વિલ બી રિલીઝડ એન્ડ ફ્રોમ ધેટ એનર્જી એટીપી વિલ બી યુટિલાઇઝ ફોર્મડ. સો જ્યારે ગ્લુકોઝનું બર્નિંગ થાય તો બેક યુ ફોર્મ CO2 and H2. So this is respiration process. સો એક પ્રોસેસ એનાથી ઊંધી પ્રોસેસ આ. સો હું આમ કરું તો ફોટોસિન્થેસિસ થઈ ગયું, આમ કરું તો રેસ્પિરેશન થઈ ગયું. અન્ડરસ્ટુડ? તો બે સ્મોલ મોલેક્યુલ જોઈન્ટ કર્યા અને લાર્જ મોલેક્યુલ બનાવ્યો. આવા કેમિકલ રિએક્શનને હું કહું એનાબોલિઝમ. ક્યાંય આવ્યું હતું એવું કોઈ સાંભળ્યું છે? એનાબોલિઝમ, એનાબોલિક રિએક્શન. Yes, type of metabolism. યસ. મોટો મોલેક્યુલ છે એને બ્રેકડાઉન કરું, નાના મોલેક્યુલ બનાવો, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ કેટાબોલિઝમ. સો કલેક્ટિવલી ધીસ એવરીથિંગ ઇઝ મેટાબોલિઝમ. મેટાબોલિઝમ થાય છે એટલે ઓર્ગેનિક માંથી ઇનઓર્ગેનિક ઓર ઇનઓર્ગેનિક માંથી ઓર્ગેનિક થાય છે. મેટાબોલિઝમ થાય છે એટલે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ સસ્ટેઇન કરે છે એન્વાયરમેન્ટમાં. એટલે લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમની કેરેક્ટરિસ્ટિક ફીચરનું સૌથી પહેલી રિક્વાયરમેન્ટ એ છે કે એ મેટાબોલિઝમ કરે છે. માય પેન ઇઝ અનેબલ ટુ ડુ મેટાબોલિઝમ. આઈ ડુ. સો આઈ એમ લિવિંગ. ઇટ ઇઝ નોન લિવિંગ. જે મેટાબોલિઝમ કરે છે એ લિવિંગ છે, જે મેટાબોલિઝમ નથી કરતા એ નોન લિવિંગ છે. મેટાબોલિઝમ ઇઝ a sum total of all the chemical reaction whatsoever happening inside the system of living organism. સેલમાં હોય કે બોડીમાં હોય, જેટલી કેમિકલ રિએક્શન થાય છે, all chemical reaction cumulatively is called as metabolism. જેના બે ટાઈપ પડે છે, either anabolism or catabolism. First one anabolism, second one catabolism. Understood? Okay. Above all, your body is having all types of substances, including inorganic substance and organic substance, bay. Right? Now, around you, there are two major categories of organisms. તમારી આજુબાજુના એટમોસ્ફિયરમાં there are two main types of organism you can find. Either they are plant or they are animals. કાં તો પ્લાન્ટ્સ છે અને કાં તો એનિમલ્સ છે. સો ઇફ આઈ વુડ લાઈક ટુ નો which kind of organic substances and which kind of inorganic substances are found in the body of living organism, I need to go and perform a particular type of experimental series. એક એક્સપેરિમેન્ટ્સ મારે કરવા પડશે ટુ નો કે આપણી બોડીની અંદર કયા કયા ઓર્ગેનિક અને ઇનઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડ્સ આર પ્રેઝન્ટ. તો એ અહીંયા હવે આપ્યા છે આપણને. એનાલિસિસ ઓફ કેમિકલ કમ્પોઝિશન ઇન અ ટિશ્યુ. તમારા બોડી બનેલા છે ટિશ્યુના. એ ટિશ્યુની અંદર
કેમિકલ એનાલિસિસ કરવું છે સો ધેટ વી કેન ફાઇન્ડ વોટ કાઇન્ડ ઓફ ઓર્ગેનિક પ્લસ ઇનઓર્ગેનિક મટીરિયલ વી કેન હેવ ઇન અવર બોડી, રાઈટ? સો યુ નીડ ટુ હેવ અ ટિશ્યુ ફોર ધેટ. લિવિંગ ટિશ્યુ તમારી પાસે હોવી જરૂરી છે. ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ ઇઝ ટુ હેવ અ ટિશ્યુ. સો યુ ગેટ અ ટિશ્યુ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એનિમલ છે, એ એનિમલનું કોઈ એક પાર્ટ છે એ તમે કાપી લ્યો, લીવર સે ફોર એક્ઝામ્પલ, રાઈટ? ઓર કાં તો તમે પ્લાન્ટનો કોઈ એક કટકો ટુકડો લ્યો છો નાનો એવો, રાઈટ? એ નાનો એવો ટુકડો કાં તો પ્લાન્ટનો લ્યો છો ઓર એનિમલ્સનો લ્યો છો. એન્ડ યુ ટેક પેસ્ટલ એન્ડ મોર્ટર. પેસ્ટલ મોર્ટરમાં ખબર પડે છે આપણે બધાને, ખાંડડી દસ્તો હોય ને ઘરમાં, એ રાઈટ? એની અંદર એ ટિશ્યુ નાખ્યા. સે ફોર એક્ઝામ્પલ સફરજનનો કટકો લીધો મેં, સફરજન એપલ APPLE, ઈ મેં લીધો ઓળો કટકો. કટકો અંદર નાખ્યો. એને ક્રશ કરવા માટે હું વોટર નહીં નાખું, એની બદલે માઇલ્ડ એસિડ નાખીશ. એસિડની પ્રોપર્ટી એવી છે કે એ ગમે એને તોડી નાખે. સો ઇટ વુડ બી ઇઝીયર ફોર મી ઇન ટુ ધીસ એક્સપેરિમેન્ટ. આપણે જે કરવું છે એ થોડીક પ્રોસેસ ઇઝી થઈ જાય એટલા માટે. સો આઈ વિલ એડ માઇલ્ડ એસિડ. ઓલું બાથરૂમ ધોવાનું એસિડ નહીં નાખવાનું, એમાં બળી જાય ટિશ્યુ, રાઈટ? એટલે માઇલ્ડ એસિડ નાખવું પડે એની અંદર. ઓર્ગેનિક એસિડ કહેવાય એને, ઓર્ગેનિક એસિડ નાખવું પડે. અહીંયા જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ઇન ટુ ધી ટેક્સ્ટ બુક, એ છે આ, બરાબર છે? ટ્રાઇક્લોરો એસિટિક એસિડ. ટ્રાઇક્લોરો એસિટિક એસિડ એટલે એસિટિક એસિડ નાખ્યું આપણે, રાઈટ? તો થોડુંક એસિટિક એસિડ નાખ્યું, સફરજનનો એક કટકો નાખ્યો, છૂંદી ગ્રાઇન્ડ કરીને પેસ્ટ બનાવી નાખી, પેસ્ટ સ્લરી બનાવી નાખી મેં. અન્ડરસ્ટુડ? સો ધેટ્સ વોટ ધી ફર્સ્ટ સ્ટેપ, કે ગ્રાઇન્ડ અ લિવિંગ ટિશ્યુ, મે બી વેજીટેબલ ઓર પીસ ઓફ લીવર એનિમલનું, વિથ ટ્રાઇક્લોરો એસિટિક એસિડ ટુ ગેટ અ થિક સ્લરી. એક પેસ્ટ જેવું બને, સ્લરી બને. એ બનાવવા માટે તમારે સૌથી પહેલા પ્રોસેસ કરવાની. હવે સ્ટ્રેઇન કરવાનું. સ્ટ્રેઇન કરવું એટલે ગાળવાનું. એક ચીઝ ક્લોથ લેવાનું, કપડું લેવાનું, મીન્સ થીક હોય એવું. એની અંદરથી એની ઉપર આ સ્લરી નાખવાની. જો આવી આ કપડું છે, ચીઝ ક્લોથ કહેવાય એને. આ સ્લરી જે બનાવી એની ઉપર આમ રેડી દીધી. એટલે તમે જે એસિડ અંદર નાખ્યું હતું, એસિડ એની અંદર ગ્રાઇન્ડ કર્યું, એટલે એસિડનો જે વોટર કન્ટેન્ટ છે, મીન્સ એસિડિક કન્ટેન્ટ છે, એ બધું ક્યાં જશે? નીચે. અને ઉપર જે રહી જશે એ કયો મટીરિયલ રહી જશે? કે જે મટીરિયલ એની અંદર ડિઝોલ્વ નથી થઈ શક્યું એવું. સો જે મટીરિયલ એની અંદર આ ક્રશ કર્યું અને ડિઝોલ્વ થઈ ગયું એસિડની અંદર, રાઈટ? એ ડિઝોલ્વ થઈ ગયું એ મટીરિયલ બધું એસિડની હારે નીચે વહી જશે, અને જે ડિઝોલ્વ નથી થયું એ બધું ઉપર રહી જશે આ ચીઝ ક્લોથમાં ઉપર. Fine. So, strain this through a cheesecloth or cotton. કાં તો cheese cloth લ્યો અથવા તો કોટન લ્યો, એને આમ પાથરો, એની ઉપરથી ઓલો આમ રેડો, એટલે નીચે આવી જશે એસિડ, અને એસિડની અંદર ડિઝોલ્વ સબસ્ટન્સ, અને ઉપર રહી જશે કોણ? તો કે જે એની અંદર ડિઝોલ્વ નથી થયું એવું મટીરિયલ. સો સ્ટ્રેન ધીસ થ્રુ a cheesecloth or cotton to get two fractions such as ઉપરનું છે, બરાબર છે, અને નીચેનું, બે અલગ અલગ. તો જે નીચે આવી ગયું, નીચે એ છે ફિલ્ટરેટ. એને શું કહેવાય? ફિલ્ટરેટ. એટલે તપેલીની અંદર જે હશે ને, ધેટ પાર્ટ ઇઝ કોલ્ડ ફિલ્ટરેટ. ફિલ્ટરેટ એટલે કોણ? એસિડ સોલ્યુબલ પૂલ. એટલે કે એવું કે જેની અંદર એસિડ છે, અને આની અંદર જે ટિશ્યુ હતા, ટિશ્યુના જે મટીરિયલ એસિડમાં ડિઝોલ્વ થઈ ગયા, સોલ્યુબલ, એસિડ સોલ્યુબલ પૂલ કહેવાય એને. ટેકનિકલ નામ છે એનું, એસિડ સોલ્યુબલ પૂલ. અને ઉપર જે આ રહી જાય છે, આ ઉપર રહી જાય છે, ઉપર રહી જાય એને કહેવાય રિટેન્ટેડ. રિટેન્ટેટ, આઈ રિપીટ, રિટેન્ટેટ એટલે કે લેફ્ટ ઓવર. દેશી ભાષામાં કહીએ તો લેફ્ટ ઓવર, જે રહી ગયું છે એને કહેવાય એસિડ ઇનસોલ્યુબલ ફ્રેક્શન. કારણ કે એસિડમાં ડિઝોલ્વ ન થયું એટલે ઉપર રહી ગયું, ડિઝોલ્વ થઈ ગયું હોત તો નીચે વહી ગયું હોત, રાઈટ? So you have two fractions. એક ફ્રેક્શન છે ફિલ્ટરેટ, એક ફ્રેક્શન છે રિટેન્ટેટ. તો these are the two different જેને કહેવાય કે ફેક્ટર્સ.
આ ફિલ્ટર છે, એસિડ સોલ્યુબલ પૂલ છે, ફિલ્ટ્રેટ જે છે એની અંદર કોણ છે? તો કે એની અંદર હોય બાયો માઇક્રોમોલેક્યુલ. નવી ટર્મિનોલોજી આવી આપણા માટે. જે અહીંયા તો તમે ગાયડું અને જે નીચે ફિલ્ટ્રેટ આવ્યું, that filtrate contains micromolecule. માઇક્રોબાયોમોલેક્યુલ, એવા બાયોમોલેક્યુલ કે જેની સાઇઝ નાની છે, એટલે એ ડિઝોલ્વ થઈ ગયા છે. ડિઝોલ્વ થઈ ગયા એટલે ક્યાં વયા ગયા? નીચે. સો એસિડ સોલ્યુબલ પૂલની અંદર બાયો માઇક્રોમોલેક્યુલ છે. when you take its molecular weight never have more than 1000 Dalton. એનાથી વધુ ન હોય, એનાથી ઓછું હોય. સો બાયોમાઇક્રોમોલેક્યુલ્સ કોને કહેવાય? If somebody asks you the question, then your answer is, if the biomolecule has less than 1000 Dalton of the molecular weight, that molecules are biomicromolecule. Please do remember these definitions. બરાબર છે? નેક્સ્ટ વીકમાં તમને જેમ જેમ આ પૂરું થતું જશે એમ એમ આ મટીરિયલને એને તમને હું પહોંચાડતો જઈશ. એટલે યુ કેન હેવ સમ નોટ્સ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ પ્રિપેર. બરાબર છે? ઓકે. બીજી વસ્તુ, જેટલું ચાલશે તમારી ટેક્સ્ટબુક કે તમારા જે મોડ્યુલનું જે કન્ટેન્ટ છે, હું અહીંયાથી જેટલું લઈશ ને એટલું ડેઈલી તમારે ઘરે જઈ અને ટેક્સ્ટબુકમાંથી કોપી કરવાનું છે. ટેક્સ્ટબુકનું કોપી કરવાનું છે રાઇટિંગમાં એકવાર, જેટલું ચાલે એટલું. આ તમારું ડેઈલી ફિક્સ હોમવર્ક છે. તમારું ડેઈલી ફિક્સ. હું દરરોજ નહીં આપું. યુ આર સપોઝ ટુ ડુ ઇટ બાય યોર સેલ્ફ. ટેક્સ્ટબુકમાં કમ્પેર કરવાનું કે આટલું ચાલી ગયું છે. જેટલું ચાલી ગયું હોય ને એટલું તમારે લખવાનું છે વન ટાઈમ. ધેટ વિલ બી યોર પરમેનન્ટ હોમવર્ક. દરરોજનું ફિક્સ જેટલું ચાલશે એટલું તમારે ઘરે જઈને લખવાનું. ટેક્સ્ટબુકને જ કોપી કરવાની. બીકોઝ આપણા માટે જે ટેક્સ્ટબુક છે એ જ ગીતા છે, ભાગવત ગીતા. એમાંથી જ આવવાનું છે તમારું નીટનું પેપર. એટલે આપણા માટે ટેક્સ્ટબુક ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ટેક્સ્ટબુક કયો કે તમારું મોડ્યુલ કયો, તમારું મોડ્યુલ ટેક્સ્ટબુકમાંથી જ ઓલમોસ્ટ બનેલું છે. એટલે જેની પાસે ટેક્સ્ટબુક ના હોય એમ ન કહેતા મને કે સાહેબ લાવો તો થોડાક રૂપિયા ટેક્સ્ટબુક લેવી છે. તમારી પાસે મોડ્યુલ છે જ, મોડ્યુલમાંથી કરજો. બરાબર? પણ કરજો એ. સો ઇટ વિલ બી યોર હોમવર્ક, ડેઈલી રૂટીન હોમવર્ક. ડેઈલી હું અલગ અલગ હોમવર્ક આપીશ નહીં કે હવે હોમવર્કમાં આટલા દાખલા ગણવાના, આટલા પોઈન્ટ. તમારે જેટલું ચાલે એટલું સામે કોપી કરી લેવાનું. આ તમારું રૂટીન અને ડેઈલી હોમવર્ક, ફિક્સ્ડ હોમવર્ક છે. રાઈટ? ઓકે. હવે હું આવું છું રિટન ટેટમાં. રિટન ટેટનો મતલબ શું થાય કે ઉપર જે લેફ્ટ ઓવર વધ્યું છે એ. બરાબર છે? કન્ટેન્સ બાયો મેક્રોમોલેક્યુલ. બાયો મેક્રો, મેક્રો એટલે માઇક્રોથી ઊંધું, મોટા મોટા મોલેક્યુલ્સ છે. રાઈટ? તો અહીંયા લખ્યું છે બાયો મેક્રોમોલેક્યુલ. હવે એની ડેફિનેશન 1000 ડાલ્ટનથી વધારે મોલેક્યુલર વેઇટ હોય એનો. સો જેનો molecular weight it is more than 1000, it is called biomacromolecules. Right? It is called biomacromolecules. Okay, biomacromolecules are organic substances. Biomacromolecules are organic substances, means constructive, carbohydrate, lipid, protein, nucleic acids. Biomicromolecules are inorganic substance and few monomer of, I repeat, few monomer of organic substance. ઓકે, હવે કંઈક નવું આવ્યું પાછું, મોનોમર. તો એ હવે લેટર ઓન આપણે સમજશું કે મોનોમર શું છે એ. બરાબર છે? સો મોનોમર ઓફ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સ એ બી માઇક્રોમોલિક્યુલ્સમાં આવશે. રેડી? આટલું ખાલી આપણે અત્યારે કન્સિડર કરીએ છીએ. સો મારે વાત કરવી છે અત્યારે આની, મેક્રોમોલિક્યુલ્સ. સો મેક્રોમોલિક્યુલ્સ
એક છે કાર્બોહાઈડ્રેટ, બીજું છે લિપિડ, ત્રીજું છે પ્રોટીન અને ચોથું છે ન્યુક્લિક એસિડ. આ બધાય પોલિમર કહેવાય. They all are polymers. They all are polymers. Okay, પોલિમર નો સિમ્પલ મીનિંગ કોને ખબર છે? આમાંથી તમારામાંથી કોઈને ખબર હોય પોલિમર કોને કહેવાય? Sir, may I? હા, પ્લીઝ કન્ટિન્યુ, પ્લીઝ. Chain of various monomers or several monomers. Yes, it is a chain of several monomers. Okay, હું લખું છું મોનોમર, મોનોમર, ઓર લખું છું અહીંયા પોલીમર. મોનો એટલે સિંગલ, મર મતલબ ઈ મર નહીં, મર મતલબ મોલેક્યુલ. અહીંયા સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ ગ્લુકોઝ છે એવું માની લ્યો, આ ગ્લુકોઝનો મોલેક્યુલ છે, આ બીજો ગ્લુકોઝનો મોલેક્યુલ છે. બે ગ્લુકોઝના મોલેક્યુલને હું કેમિકલ બોન્ડથી જોઈન્ટ કરી દઉં છું, રાઈટ? કેમિકલ બોન્ડથી બેને મેં જોઈન્ટ કર્યા. તો પહેલા જે આ હતો ને, આ એ સિંગલ મોનોમર છે. આ હતો જૂનો, એને મોનોમર કહેવાય. બે છૂટા હતા એટલે ભેગા થઈ ગયા, ભેગા થઈ ગયા એટલે આ બે મોલેક્યુલ થી બન્યો એટલે આને કહેવાય ડાઈમર. બે મોલેક્યુલ કન્ટેનિંગ છે ચેઇન. શું કહેવાય? ડાઈમર. હવે ત્રણ થાય તો ગાંડીમર એવું ન હોય પાછું, તો એને કહેવાય ટ્રાઈમર. આ ત્રણ થયા, આ ચાર થયા, પાંચ થયા, છ થયા, સો મેની થયા. મેની, મેની એટલે શું થાય? પોલિમર. Understood now what is meaning of polymer? So it is composed of many different molecules જે એકબીજા હારે કેમિકલ બોન્ડ થી જોઈન્ટ થયા એને પોલિમર કહેવાય. ઓકે, હવે આ પોલિમર ની જ્યારે હું વાત કરીશ ત્યારે as I discussed just before few seconds કે ભાઈ પોલિમર બનેલા છે મોનોમર થી, રાઈટ? પોલિમર શેનાથી બને? મોનોમર થી જ બને. તો કાર્બોહાઈડ્રેટ જે મોનોમર થી બને છે, સોરી, એ મોનોમર ને કહેવાય સુગર. કાર્બોહાઈડ્રેટ જેનાથી બને છે એ સુગર છે. શું છે? સુગર. ઓર એનું કેમિકલ નામ છે આ મોનોસેકેરાઇડ. મોનોસેકેરાઇડ શું છે? મોનોસેકેરાઇડ. તો કાર્બોહાઈડ્રેટ છે ને એ પોલીસેકેરાઇડ છે. તો શુગર થી બનશે કોણ? કાર્બોહાઈડ્રેટ. ઓકે, શુગર શેનાથી બને છે? સે ફોર એક્ઝામ્પલ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને વોટર. ગ્લુકોઝ શુગર છે, ગ્લુકોઝ ઇઝ શુગર. સો આ શેનાથી બની? ઇનઓર્ગેનિક કમ્પાઉન્ડમાંથી, રાઈટ? ઓકે, લિપિડ છે ને, લિપિડ એ પોતે જ મોનોમર છે. લિપિડનું પોલિમરાઇઝેશન નથી થતું એટલે એ લિપિડ જ છે, બરાબર છે? ઓકે, અગેન લિપિડ બન્યું છે એનામાંથી? શુગરમાંથી. મેં તમને કીધું ગ્લુકોઝમાંથી જ બધું બને, એવું મેં તમને કીધું. તો મીન્સ બન્યું છે એનામાંથી? ઇનઓર્ગેનિક સબસ્ટન્સમાંથી, રાઈટ? પ્રોટીન જેનાથી બનશે, પ્રોટીનના મોનોમરનું નામ છે, બધાને ખબર છે.
હું કહીશ એ તો ખબર છે, એમાઇનો એસિડ્સ. પ્રોટીન શેનાથી બને? એમાઇનો એસિડ્સથી. એમાઇનો એસિડ્સ અગેન ઇટ ઇઝ કમ્પોઝડ બાય સુગર. સુગરમાંથી એમાઇનો એસિડ્સ બને. અને ન્યુક્લિક એસિડ બને ન્યુક્લિયોટાઇડમાંથી. તો આ બધાય મોનોમર છે. આ બધાય કોણ છે? મોનોમર્સ. અહીંયાથી લઈ અને અહીંયા સુધી આ છે માઇક્રોમોલિક્યુલ્સ. શું છે? માઇક્રોમોલિક્યુલ્સ. મેં કીધું હતું ને બધા ઇનઓર્ગેનિક અને ઓર્ગેનિકના મોનોમર્સ એને માઇક્રોમોલિક્યુલ્સ કહેવાય, બાયો માઇક્રોમોલિક્યુલ્સ. તો આ પોલિમર્સ બધા શું છે? મેક્રોમોલિક્યુલ્સ. પોલિમર્સ બધા કોણ છે? મેક્રોમોલિક્યુલ્સ. ધીસ વે યુ આર સપોઝ ટુ રિમેમ્બર. આ ક્યાંય આપ્યું નથી તમારી બુકની અંદર, આટલું મોટું ફર્ધર ક્લાસિફિકેશન આપેલું નથી, પણ તમને કમ્પલસરી આ કન્સેપ્ટની ખબર હોવી જોઈએ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી બાયોલોજી કમ્ફર્ટેબલી. તો તમને આ બધું નોલેજ પ્રાઇમરીલી હોવું જરૂરી છે. આ હું એમનેમ રાખું છું અત્યારે ટુ કોપી. બરાબર છે? તમારે કોપી કરવા માટે હું અત્યારે એમનેમ રાખું છું. આઈ થિંક સો ટાઈમ પણ પૂરો થવા આવ્યો હશે. કેટલા વાગ્યા છે? યસ, 1 મિનિટ ઇઝ લેફ્ટ. 4 વાગવાને. તો તમે આ કોપી કરી લેશો. બાકીનું બધું તો તમારી બુકમાં હતું એની જ કોપી હતી, પણ આ તમારી બુકમાં નથી. રાઈટ? સો યુ આર સપોઝ ટુ કોપી. આ થઈ ગયા બાયો મેક્રોમોલિક્યુલ્સ. આ બે થઈ ગયા બાયો માઇક્રોમોલિક્યુલ્સ. રાઈટ? નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે આવતીકાલ તો નહીં આવે, હવે આપણે મંગળવારે ટ્યુઝડે ના આપણો લેક્ચર આવશે ત્યારે આગળ વધીએ છીએ. બરાબર છે? સો આઈ એમ એન્ડિંગ માય સેશન, ટુડેઝ ફર્સ્ટ સેશન. રાઈટ? એન્ડ આઈ હોપ યુ હેવ એન્જોયડ અ લોટ. અને ઘણું બધું શીખવાનું આપણે બાકી છે. મેની થિંગ્સ વી આર સપોઝ ટુ લર્ન અને વી હેવ એ લોંગ જર્ની ટુ પાસ થ્રુ. બરાબર છે? ફાઇન. આઈ વિશ યુ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ ફોર ધેટ જર્ની. અને આજનો દિવસ જે પણ બાકી છે, ઇટ વિલ બી યોર ગુડ ટાઈમ, ગુડ ઇવનિંગ, ગુડ નાઇટ, એન્ડ હેવ એ નાઇસ ટાઈમ અહેડ. ટેક કેર.